Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelques exercices concernant le cours La tectonique des plaques. في فيديو اليوم سوف نرى بعض التمارين الخاصة بدرس تكتونية الصفائح. Exercice 1. Répondez aux questions en choisissant la bonne ou les bonnes réponses. أجب عن الأسئلة التالية باختيار الجواب أو الأجوبة الصحيحة. La Pangée est A. Un unique continent. B. Une mer. C. Un pays d'Amérique du Sud. La Pangée هل تعتبر قارة وحيدة بحر أم دولة من دول أمريكا الجنوبية؟ الجواب الصحيح هو A. La Pangée هي عبارة عن قارة وحيدة وهي تسمى أيضا اليابسة الوحيدة. Depuis 200 millions d'années, le continent indien A. n'a pas bougé. B. s'est déplacé de l'Afrique vers l'Asie. C. descend vers l'Antarctique. منذ 200 مليون سنة القارة الهندية هل هي لا تتحرك؟ تحركت من أفريقيا نحو آسيا أو تتجه نحو القطب الجنوبي؟ الجواب الصحيح هو B. منذ 200 مليون سنة القارة الهندية تنقلت من أفريقيا نحو آسيا. Les zones de divergence correspondent aux A. fosse océanique. B. montagne de collision. C. dorsale océanique. مناطق التباعد هل هي A. عبارة عن حفر محيطية. B. هل هي سلاسل الاصطدام أم C. هل هي ذروات محيطية؟ الجواب الصحيح هو C. مناطق التباعد هي مناطق نجدها على مستوى الذروات المحيطية. Les zones de convergence correspondent aux A. montagne de collision. B. dorsale océanique. ou C. fosse océanique. مناطق التقارب هل هي على مستوى السلاسل الاصطدام على مستوى الذروات المحيطية أم على مستوى الحفر المحيطية؟ الإجابة الصحيحة هي A و C. مناطق تقارب الصفائح تكون على مستوى سلاسل الاصطدام وأيضا على مستوى الحفر المحيطية. La formation de l'Himalaya est due A. à la formation d'une dorsale océanique. B. à une collision entre deux lithosphères océaniques. C. à une collision entre deux lithosphères continentales. إذن جبال الهيمالايا هل هي ناتجة عن تشكل الذروة المحيطية أو عن اصطدام غلافين صخريين محيطيين أو ناتجة عن اصطدام غلافين صخريين قاريين؟ إذن الإجابة الصحيحة هي C. تشكل جبال الهيمالايا نتجت عن اصطدام غلافين صخريين قاريين. Les limites des plaques peuvent être repérées par A. la présence de nombreux volcans. B. la présence de nombreux séismes. ou C. la présence de mer. حدود الصفائح الصخرية يحددها بوجود العديد من البراكين، بوجود العديد من الزلازل، أو بوجود البحار. حدود الصفائح الصخرية تتميز بوجود العديد من البراكين ووجود العديد من الزلازل في نفس الوقت. Exercice 2. Complétez chacune des phrases suivantes avec le terme ou l'expression qui convient. سنتمم الجمل التالية باستعمال المصطلح أو التعابير المناسبة. الجملة الأولى
La théorie de Wegener de la dérive des continents est reprise en 1968 et devient la théorie de la tectonique des plaques ou la sismique des continents. نظرية زحزحة القارات لويجنر تم إعادة النظر فيها سنة 1968 وأصبح اسمها طبعا لا تكتونيك دي بلاك. إذا الإجابة الصحيحة هي تكتونية الصفائح. La théorie de la tectonique des plaques décrit la surface terrestre comme étant formée de croûte océanique ou plaques lithosphériques rigides en mouvement sur la sténosphère souple et déformable. النظرية تكتونية الصفائح كتوصف سطح الأرض على أنه يتكون من قشرة محيطية أو يتكون من صفائح صخرية صلبة في حركة فوق الأستينوسفير الأقل صلابة. Donc la bonne réponse est plaque lithosphérique. إذن نظرية تكتونية الصفائح تصف سطح الأرض على أنه مكون من صفائح صخرية plaque lithosphérique rigide يعني صلبة وهي في حركة فوق الأستينوسفير الأقل صلابة. Exercice 3. Combien y a-t-il de plaques lithosphériques sur la carte؟ شحال عندي من صفيحة صخرية على هذه الخريطة؟ طبعا كما كنلاحظ فعندنا 4 ديال الصفائح الصخرية. il y a 4 plaques lithosphériques. Y a-t-il des plaques strictement océaniques? Citez ces plaques. يعني واش هناك صفائح محيطية فقط؟ إذا كانت فيجب أن نذكر أسماء هذه الصفائح. Oui, il y a des plaques strictement océaniques et elles sont la plaque des Cocos et la plaque de Nazca. نعم، هناك صفائح محيطية فقط وهي صفيحة نازكا وصفيحة كوكوس. Troisième question. Citez des plaques mixtes. شنو كنعنيو بلا plaque mixte؟ هي الصفيحة اللي كتكون من جزء قاري ومحيطي في نفس الوقت. نسميوها أيضا لي بلاك أوسيانو كونتينونتال. طبعا عندنا هنا جوج ديال الأمثلة ديال هاد الصفائح اللي هما لا بلاك أفريكان الصفيحة الإفريقية. علاش؟ لأنها كتكون من إفريقيا ومن المحيط الأطلسي. وعندنا لا بلاك سود أمريكان صفيحة أمريكا الجنوبية اللي هي أيضا كتكون من أمريكا الجنوبية اللي هو الجزء القاري ومن المحيط الأطلسي اللي كيمثل الجزء المحيطي. وطبعا الحدود بين الصفيحتين هي الذروة المحيطية ديال المحيط الأطلسي. Exercice 4. À partir de vos connaissances, complétez les légendes A et B. انطلاقا من المعارف ديالكم غتحاولوا تعطيو مفتاح لأ والبي. دونك لا ريجيون A كما كنلاحظوا جايه ما بين اون كروت كونتينونتال يعني قشره قاريه و اون كروت اوسيانيك. وكنلاحظوا بان القشره المحيطيه تنغرس تحت القشره القاريه. دونك هاد المنطقه كنسميوها اون فوس اوسيانيك حفره محيطيه وهي اللي كتميز ليا لي زون دو سبدكسيون اللي كتميز ليا مناطق الطور. بالنسبه لا ريجيون بي دونك elle se trouve au milieu de l'océan. Donc on parle ici de la dorsale océanique ديال الذروة المحيطية. 2. Située par des flèches les mouvements de convergence et de divergence sur le schéma. باستعمال أسهم سوف نقوم بتحديد الأماكن اللي كيكون فيها حركة تقارب والأماكن اللي كيكون فيها حركة تباعد. إذن كما كنلاحظوا بالنسبة للمنطقة أ فعندنا اون فوس أوسيانيك والقشرة المحيطية كتنغرس تحت القشرة القارية. لأن هناك تقارب للصفيحتين في هذه الحالة. بالنسبة لبي لا دورسال أوسيانيك عندنا دي موفمون دو ديفيرجونس حركة تباعد. وهي اللي كتمثل ليا منطقة الذروة المحيطية اللي على مستواها كيوقع تشكل البازلت وبالتالي اتساع قعر المحيطات. 3. Donnez le nombre de plaques que l'on distingue.
انطلاقا من هاد الصورة خصنا نحدو عدد الصفائح الصخرية. لأن في هاد الحالة عندنا لا ريجيون A اللي هي لا فوس أوسيانيك، الحفرة المحيطية اللي كتمثل الحدود ما بين بلاك 1 و بلاك 2. بالنسبة للمنطقة B اللي هي لا دورسال أوسيانيك يعني الذروة المحيطية، تما كاين عندي الحدود ما بين بلاك 2 و بلاك 3. دونك نقدروا نقولوا بأن في هاد الوثيقة عندنا 3 ديال الصفائح الصخرية. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.